Welcome to the math class. Today I will continue my class. The topic set theory. Now, some properties of complements. Some properties of complements. First one, A complement whole complement is equal to A. Second one, universal whole complement is equal to pi. యూనివర్సల్ అంటే అన్ని, దానికి కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏమీ లేనట్లు లెక్క, నథింగ్. empty set pi whole complement is equal to universal set. Fourth one, A union A complement is equal to universal set. Capital U means universal set. Fifth one, A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. Sixth one, A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. These are the some properties. Now, Venn diagram. Venn diagram. The concept of a set can be made easier with the help of diagrams. ఇప్పటి వరకు మనం సెట్ని ఎలా చూసాము అంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ వేసుకొని అందులో ఎలిమెంట్స్ వేసుకొని లైక్ దట్, అంటే ఇలా వేసుకున్నాం 1 2 3 4. A is one set and B is another set. This is the normal set. Now these sets can be represented in Venn diagrams with the Venn diagrams. John Venn is a British logician represented sets and various set operations diagrammatically. In Venn diagram, a set is usually represented by a circular area and the elements of the sets are presented by points within the circular area presenting it. Sometimes a set is represented by other planes areas like a rectangle like that. Below we show how sets, subsets, union of sets and intersection of sets etc can be represented by Venn diagrams. Let us see. First one is example. Capital A is equal to 1 2 3. The set can be represented like this. This is the Venn diagram. This is A, set A. 1 2 3 1 2 3 points తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. Similarly, this is the rectangular area. 1 2 3. This is the rectangular part. So this is the universal set. Subset. Subset means suppose we can take any set. Let x A is equal to x y z like this. And capital B ని ఎలా తీసుకుంటామంటే ఏదో ఒకటి u v w x y z like this. ఇప్పుడు by using Venn diagrams రెక్టాంగులర్ వేసుకొని ఇక్కడ ఎన్ని సెట్లు ఉన్నాయి, 2 సెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 సర్కిల్స్ డ్రా చేస్తా. సబ్ సెట్ అంటే ఒకదాని లోపల ఇంకొకటి ఉండాలి, సబ్ సెట్. క్యాపిటల్ ఇదేమో క్యాపిటల్ ఏ, ఇదేమో క్యాపిటల్ బి. క్యాపిటల్ ఏ అనే సెట్లు ఎవరున్నారు, ఎక్స్ వై జెడ్.
బిలో ఎవరున్నారంటే చూడండి, ఇది బి కదా, ఇది యు, తర్వాత వి కూడా ఉంది కదా, వి అండ్ డబ్ల్యూ. అలాగే XYZ ఉన్నారు. XYZ ఆల్రెడీ బి లోపలే ఉన్నాయి. బి లోపలే ఏ అనే సెట్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద సబ్సెట్. ఏ అనేది బి లోపలే ఉన్నది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద సబ్సెట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ A minus B like this. A minus B. A minus B means meaning let A minus B is equal to some x such that x belongs to A లో ఉంటుంది అండ్ x does not belongs to B. x అనేది A లో ఉండాలి, B లో ఉండకూడదు. అలాగే B మైనస్ A చూసుకుంటే మనము x సచ్ దట్ x అనేది B లో ఉండాలి, A లో ఉండకూడదు. డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు. ఈ సింబల్ ఏమంటామంటే డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు. ఈ సింబల్ ఏమంటామంటే బిలాంగ్స్ టు. ఎక్స్ అనేది బిలాంగ్స్ టు బి, బి అనే సెట్ లో ఉంది అంటే ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ, ఏలో లేదు అంటే ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అనమాట. దీన్ని వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం. ఇది ఏ అండ్ ఇది బి. ఏ మైనస్ బి, ఏ మైనస్ బి అంటే ఇదంతా ఏలో నుండి బిని తీసేయాలి. అంటే బి పార్ట్ ఇది 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 కూడా వచ్చింది కదా, బి పార్ట్, ఇదంతా రిమూవ్ చేసి ఓన్లీ ఈ ఏరియా మాత్రమే నేను డార్క్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ ఏ మైనస్ బి. అలాగే బి మైనస్ ఏ. బి మైనస్ ఏని రిప్రజెంట్ చేయడం అంటే వెన్ డయాగ్రామ్స్లో ఏంటి, బిలో నుండి ఏని తీసేస్తాను ఇదంతా. సో దిస్ ఈజ్ బి మైనస్ ఏ. ఇలా షేడింగ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం ఏ మైనస్ బి అండ్ బి మైనస్ ఏ. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. Problems. Examine first problem. Examine the equality of the following sets. First bit, capital S is equal to some PQR elements. Capital T is equal to RPQ. B bit, capital A is equal to ABC. Capital B is equal to 268. Solution. Examine the equality of the sets. First bit చూడండి, given capital S is equal to PQR and capital T is equal to RPQ. Here both sets have the same elements, have the same elements of a set may be in any order. అన్ని సేమే ఉన్నాయి కానీ ఆర్డర్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, బట్ నో ప్రాబ్లం. దేర్ ఫోర్ అంటే హ్యాన్స్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టి, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. అండ్ నెక్స్ట్ బి బిట్ చూడండి, ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి. ఇక్కడేమో ఏబిసి ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో 2, 6, 8 ఉన్నాయి. ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద బోత్ సెట్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్ సిన్స్ ద ఎలిమెంట్స్, ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది. The elements of both the sets are not same. Are not same. రెండు విడివిడిగా ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇలా రాయండి. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. డిటర్మైన్ A union B and
A intersection B. First bit A is equal to 1, 5, 7, 10. Capital B is equal to 1, 7, 12, 15. And second bit A is equal to P, Q, R. And capital B is equal to small a comma B. Solution. First, given that first bit A is equal to 1, 5, 7, 10. B is equal to 1, 7, 12, 15. 15. Therefore, we have to find A union B. First, A union means combine A and B sets. ఏలో 1 ఉంది, బిలో కూడా 1 ఉంది. ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు. ఏ యూనియన్ బి రాసేటప్పుడు ఒక చోట ఉన్నా పర్వాలేదు. ఏలో ఉన్నా పర్వాలేదు, బిలో ఉన్నా పర్వాలేదు. ఏలో ఉన్నా పర్వాలా, బిలో ఉన్నా పర్వాలా. యూ కెన్ రైట్ 1. 1 నెక్స్ట్ 5, 7, 10, 12, 15. అండ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. కామన్ ఎలిమెంట్స్. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఏలో బిలో కామన్ ఎలిమెంట్స్ 1, 1, 7, 7. 1, 7 common elements. Okay, and given that given A is equal to PQR, capital B is equal to A comma B. Therefore, A union B is equal to A union B ఎలా రాస్తాం మనము? అన్ని కలిపి రాసేయండి. PQR AB. అండ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? లేరు కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఎంటీ. పై. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పై. ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. గివెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3, 4. B is equal to 2, 4, 6, 8. C is equal to 3, 4, 5, 6. Determine first bit A union B union C. A union B B union C. B union C. See, important problem. Solution. See, జాగ్రత్తగా వినండి ఇది. First write given A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to 2, 4, 6, 8. C is equal to 3, 4, 5, 6. Now first bit A union B union C. A union B union C. ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే బ్రాకెట్స్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ A union B. సో A union B is equal to A అంటే ఎంత? 1, 2, 3, 4. యూనియన్ B అంటే ఎంత? 2, 4, 6, 8. That is equal to 1, 2, 3, 4, 6, 8. So this is A union B. అలాగే now ఇప్పుడు టోటల్ A యూనియన్ B యూనియన్ C is equal to A యూనియన్ B అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ ఇక్కడ? 1, 2, 3, 4, 6, 8. యూనియన్ C అంటే ఎంత వచ్చింది? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. ఇప్పుడు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనికి కూడా యూనియన్ కాబట్టి 1, 2, 3, 4,
5 6 8 ఇక్కడ 3 4 5 3 4 6 అనేవి రిపీటెడ్ అయినాయి. బట్ నో ప్రాబ్లం, రిపీట్ అయినా ఓన్లీ వన్ టైం రాయండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, ఏ యూనియన్ బి, ఏ యూనియన్ బి, యూనియన్ సి. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ బిట్ ఏంటిది? ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి. ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో ఉన్నది చేద్దాం. బి యూనియన్ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు, బి అంటే ఎంత మనకి 2 4 6 8, యూనియన్ సి అంటే ఎంత 3 4 5 6. యూనియన్ చేస్తే 2 3 4 5 6 8. సో దిస్ ఈస్ ద బి యూనియన్ సి. అండ్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఏ అంటే ఎంత మనకి పైన క్వశ్చన్ లో ఉంచండి, 1 2 3 4, 1 2 3 4. యూనియన్, ఇప్పుడే మనం బి యూనియన్ సి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? మనకి 2 3 4 5 6 8. Therefore the union is 1 2 3 4 5 6 8. Hence solved. Hence solved. ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ లోనే ముందు రాసేసుకోవాలి. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం, ప్రాబ్లం నంబర్ 4. Problem number 4. Let A is equal to 2 3 4 5. Capital B is equal to 3 6 9. C is equal to 5 6 7 8. Find first bit, A union B intersection B union C. Second bit, A intersection B union C. Third bit, B union A intersection C. So see, first write the given. A is equal to 2 3 4 5 and B is equal to 3 6 9. C is equal to 5 6 7 8. First bit, A union B intersection B union C. First A union B find out చేద్దాం. Now A union B is equal to, A ని B ని కలిపి రాసేద్దామా? 2 3 4 5 6 9, A union B. And B union C is equal to, B ని C ని కలిపి రాసేద్దాం చూడండి, 3 5 6 7 8 9, B union C. Therefore A union B intersection B union C is equal to, A union B అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 2 3 4 5 6 9. ఇంటర్సెక్షన్ B union C అంటే మనకి ఇది వచ్చింది 3 5 6 7 8 9. Therefore intersection means the common elements. Common elements ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 5, 6, ఇక్కడ 6, 9 9. సో వీళ్ళని రాస్తే సరిపోతుంది 3 5 6 9. ఫస్ట్ బిట్. సెకండ్ బిట్, A intersection B union C. ఫస్ట్ B యూనియన్ C ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. B యూనియన్ C అంటే B ని C ని కలిపి రాసేయండి. 3 5 6 7 8 9. So this is the B union C. Now A intersection B union C is equal to, A అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి 2 3 4 5. A intersection B union C అంటే మనకి ఇప్పుడే ఫైండ్ అవుట్ చేసాక ఇది రాయండి 3 5 6 7 8 9. That is equal to, common intersection అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ 3 3 5 5 అంతే.
3, 5. So this is the A intersection B union C. And the next one is the B union A intersection C. B union A intersection C. Third one, B union A intersection C. అంతేగా ఇక్కడ చూడండి, B యూనియన్ A ఇంటర్సెక్షన్ C చేయాలి. ఇంతకీ B అంటే ఎవరు? 3, 6, 9. ఫస్ట్ A ఇంటర్సెక్షన్ C చేద్దాం. A ఇంటర్సెక్షన్ C చేయాలి అంటే Aని Cని కలిపి రాయడం. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A intersection C. Now B union A intersection C is equal to B అంటే ఎంత? 3, 6, 9. యూనియన్ A intersection C అంటే ఇది 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో యూనియన్ ఉంది ఇక్కడ. యూనియన్ అంటే కంబైన్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is the B union A intersection C. B union A intersection C. Okay. A intersection, sorry, wait. ఇక్కడ A intersection C అంటే ఇక్కడ సార్ అక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ యా ఓకే 5 ఐ గాట్ ఇట్. వెయిట్, ఇక్కడ తప్పు వచ్చింది. A ఇంటర్సెక్షన్ C అంటే చూద్దాం. A కి C కి కామన్, A కి C కి కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎవరు? 5 ఒక్కటే ఉంది. 5 ఒక్కటే ఉంది. 5 సింగిల్ 5. సో ఇదంతా అప్పుడు రాంగ్ అయిపోద్ది. A ఇంటర్సెక్షన్ C అంటే 5. కాబట్టి ఇప్పుడు B యూనియన్ A ఇంటర్సెక్షన్ C అంటే 3, 5, 6, 9. ఓకేనా? హెన్స్ సాల్వ్డ్. Okay. And one more problem. I'll get the important question. Problem number 4, 5. Distinguish among pi, E pi, singleton 0 and 0. Solution. Here, see, first, what is pi? First, pi is a set. Pi అనేది ఒక set, but no element, but having no elements. దాని మీనింగ్ అంటే దట్ ఈజ్ ఇక్కడ పై అంటే ఏంటిది? పై ఈజ్ ఏ నల్ సెట్. పై అనేది నల్ సెట్. ఓకేనా? అండ్ సెకండ్ వన్, సెట్ బ్రాకెట్స్ లో పై అనేది ఉంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ టన్ సెట్. అంటే ఒకళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఎవరు? సింగిల్ టన్ సెట్. అంటే ఈ బ్రాకెట్స్ లో పై అనే ఒక ఎలిమెంట్, పై అనేది ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సింగిల్ టన్ సెట్ whose only element is pi. Pi is one element. And the third point, singleton 0. It is also a singleton set. It is also a singleton set whose only element is 0. And the next fourth one, 0. 0 is the number. 0 is the number only. It is neither a set nor an element of a
set. Okay, hence solve. And one more problem, last problem, problem number 6. If very very important problem, if u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8, ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి వస్తే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేయగలరు. జాగ్రత్తగా వినండి. a is equal to 1 3 5 7 and b is equal to 1 2 4 5 7 8. Verify that a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement. ఒకటి హోంవర్క్ ఇస్తాను, ఇది ముందు వినండి. ఫస్ట్ చూడండి, సొల్యూషన్ గివెన్ u is equal to 1 2 3 and so on up to 8 దాకా ఉన్నాయి కాబట్టి 8 అంటే అన్నీ ఉన్నట్టే, 4 5 6 7 ఉన్నట్టే. a is equal to 1 3 5 7, b is equal to 1 2 4 5 7 8. now LHS పార్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ a యూనియన్ b చేద్దాం. a అంటే 1 3 5 7, యూనియన్ b అంటే 1 2 4 5 7 8. యూనియన్ చేస్తే 1 2 3 4 5 7 8, a యూనియన్ b. నౌ a యూనియన్ b హోల్ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, జాగ్రత్తగా వినండి, ఇక్కడ మనకి యూనివర్సల్ సెట్ ఇచ్చాడు. నేను హోల్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నేను ఎవరితో కంపేర్ చేస్తానంటే యూనివర్సల్ సెట్తో కంపేర్ చేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు నాకు కాంప్లిమెంట్ అంటే నేను కాకుండా, మీకు కాంప్లిమెంట్ అంటే మీరు కాకుండా, మరి ఏ యూనియన్ బి హోల్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏ యూనియన్ బికి వచ్చిన ఆన్సర్ కాకుండా, అంటే ఇది కాకుండా 1 2 3 4 5 6 ఉంది చూడండి ఇక్కడ. సో 6 7 8 ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఓకేనా. సో ఏ యూనియన్ బి హోల్ కాంప్లిమెంట్ అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, 6 వచ్చింది అనమాట. ఇది LHS పార్ట్. టేక్ RHS, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కూడా ఇది రావాలి, అప్పుడు బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతుంది. నౌ ఫస్ట్ a is equal to, a అంటే ఎంత మనకి 1 3 5 7. మరి ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఏ కాకుండా అంటే ఎవరితో కంపేర్ చేయాలి, యూనివర్సల్ సెట్ తోనే కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఏని 1 3 5 7 కాకుండా అంటే 2 4 6 8, ఓకేనా. 2 4 6 ఏ కాంప్లిమెంట్. ఆ తర్వాత రైట్ హ్యాండ్ ఇంకా బి కాంప్లిమెంట్ ఉంది కదా, అండ్ ముందు బి కాంప్లిమెంట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా. ఇంతకీ ముందు బి అంటే ఏంటి రాసుకుందాం. గివెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, గివెన్ బి అంటే ఎంత మనకి 1 2 4 5 7 8. మరి బి కాంప్లిమెంట్ అంటే 1 2 3 లేదు, 4 5 6 ఇది బి కాంప్లిమెంట్. అంటే ఇవి కాకుండా యూనివర్సల్ కాంప్లిమెంట్ లో ఎక్స్ట్రా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు. నా ఇప్పుడు రెండు కలిపేద్దాం. ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇంటర్సెక్షన్ బి కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఏ కాంప్లిమెంట్ అంటే మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత ఇక్కడ మీకు 2 4 6 8, 2 4 6 8. ఇంటర్సెక్షన్ బి కాంప్లిమెంట్ అంటే వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత 3 6. ఇంటర్సెక్షన్ మీన్స్ కామన్ పార్ట్ 6 6, సో 6. therefore left hand side is equal to right hand side, hence solved. Okay, one homework problem. Given a is equal to 1 3 5 7, b is equal to 2 3 5, and c is equal to 5 6 8 9, and the universal set is equal to 1
2 3 4 5 6 7 8 9. Determine first bit A union B minus C. Second bit B minus C whole complement. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఏ యూనియన్ బి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత ఏ యూనియన్ బికి వచ్చిన ఆన్సరు -C. అంటే ఏ యూనియన్ బి సెట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కనుక సిలో ఉంటే వాళ్ళని రిమూవ్ చేసి మిగిలిన వాళ్ళు ఏ యూనియన్ బిలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వేయండి. సితో మనకు సంబంధం లేదు. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ B - C చేయండి. బిలో నుండి సిని సబ్ట్రాక్షన్ చేసేయండి. ఆ వచ్చిన ఆన్సర్కి కాంప్లిమెంట్ కట్టండి. అంటే B - C వచ్చిన ఆన్సర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని యూనివర్సల్ సెట్తో కంపేర్ చేసుకొని B - Cలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కాకుండా ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ వేయండి, ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఓకేనా? Thank you so much. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.